بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحديث الرابع، حديث چهارم را از كتاب 40 النووية میخونیم إن شاء الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. این حدیث را ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الله تعالی از ایشان راضی باد که روایت کردند. حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو الصادق المصدوق. حدیث گفت بر ما رسول الله علیه السلام و وی یعنی رسول الله علیه السلام صادق است، راستگو است بر اون چیزی که آورد از جانب الله به ما و شما رساند. المصدوق و راست گفته شده است. ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. یقینا که هر یک از شما جمع کرده می شود، خلقش آفرینشش در بطن مادرش 40 روز، 40 یوما نطفه. 40 روز وقتی که آب مرد در رحم زن می ریزد، آفرینش همون جمع کرده می شود، خلق همون آفرینش همون 40 روز نطفه. ثم يكون علقة مثل ذلك. بعد از 40 روز می باشد همون نطفه، همون آب علقه. علقه یک خونی لربسته را میگن، مثل همون، یعنی مثل همون نطفه. ثم يكون مضغة مثل ذلك. بعد از اون می باشد همون خونی لربسته می شود گوشت پاره، مثل همون خون پاره، مثل همون لخت خون. 40 روز دیگر گوشت پاره می باشد. در مدت همون از روز یکم تا روز 40 همون آب آهسته 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 به خون لربسته تبدیل می یابد. آهسته آهسته رنگش تغییر می یابد، آهسته آهسته همون به خون تبدیل می یابد به قدرت الله جل جلاله. و بعد از اون که تا مدت 40 روز همون خون لربسته شد، بعد از اون باز 40 روز دیگر، یعنی مرتبه دیوم، گویم که تطوراتی که میشه، پیشروی که میشه، تغییراتی که میشه، اون بعد با آهسته آهسته رفته رفته همون گویم که خون لربسته به گوشت تبدیل می‌یابد. در چند روز؟ در 80 روز. 80 روز کشید الکی همون یک گوشت پاره است. خب بعد از این میگه می باشد مضغه مثل ذلك. مضغه کلمه عربی معناش از یک گاز گوشت که میگیره انسان، یک لقمه گوشتی که میگزه، منو مضغه میگن. و همون خون در مدت 40 روز دیگر گفتیم که به گوشت که تبدیل یافت. انا که اینجا بعد از 80 روز به مرحله تا 120 روزگی همون گوشت آهسته آهسته شکل پیدا کردن میگیره. اینا علم های علمی امبریولوژی میگن، یعنی جنین شناسی. اینا واقعا اثبات کردن که قرآن و حدیث یعنی دقیق همین سخنها را گفتگی هستند که در سوره های قرآن هم هسته. بعد از اون که 120 روز الکی شد، ثم یرسل الیه الملک. بعد از آن روان کرده می شود به سوی همون گوشت پاره. گفتیم که الکی وی صورت آدم گرفتگی هست. ملائکه را از جانب الله روان کرده می شود. بعد از آن روح دمیده می شود در همون گوشت پاره که گفتیم الکی شکل انسانی گرفتگی است. روح دمونده می شود. وقتی که زنهایی که دایگی میکنن، ما دایگی میگیم، مزویندگی،
вақте ки аз онҳо пурсида мешавад ки дар таҷрибаи ҳаёти шумо ё ки метонин занҳое ки дар таваллудхонаҳо кор мекунанд онҳоро ҳам пурсен, мешавад ки зане дар муддати ҳамин 120 рӯзагӣ яъне 4 моҳагӣ кӯдак афтона, сиқти ҷанин куна. оё ҳамун дар 120 рӯзагӣ шакли пурраи кӯдак дора? Мегӯям бале дора. ина исбот шудагӣ аст. баъд ҳамҷо мега фаянфуху фиҳи рӯҳ, пас рӯҳ дамонда мешавад аз ҷониби як малак ки аз ҷониби аллоҳ равон карда шудагӣ аст. ва юъмару би арбаи калимат, ва ҳамун малоика амр карда мешавад аз ҷониби аллоҳ ба 4 калима, ба 4 кор. хуб, ба чиз? бикатби ризқиҳи ва аҷалиҳи ва амалиҳи ва шақиюн ав саид. ҳамин малак ки аз ҷониби аллоҳ омадагӣ аст, якум менависад ризқи он бандара, ҳамун кӯдака, як рӯз ризқ мехӯрад ё ки ризқе ки нафас мекашад ки инам ризқ аст, як соат, як дақиқа, 10 рӯз, як моҳ, 100 сол, 50 сол, 20 сол, 10 сол, ҳами ина ризқи уна ба амри аллоҳ менависад малоика, ҳамун малак. ва аҷалиҳи, ва аҷалша ризқша ки чанд рӯз ризқ мехӯрад, чанд моҳ, чанд сол. дуюм аҷалша ки чанд соату чанд лаҳза, чанд сол умр мебинад, ки умматҳои пешина то 1000 солҳоро умр медиданд. қуръон дам оя омадагӣ аст ки нӯҳ алайҳиссалом фалабиса фиҳим алфа санатин илла 50 аама. нӯҳ алайҳиссалом яъне истод дар байни қавмуш 1000 сол магар 50 сол камтар, яъне 950 сол. хуб, аҷалуш навишта меша аз ҷониби ҳамун малак менавишад. ва амалиҳи, ва амале ки анҷом метиҳад. пеш аз ин ки мо шумо калон мешавем, боақл мешавем, амали хуби ва баде анҷом метиҳем, аллакай малак ба амри аллоҳ ҳамина барои мо шумо дар раҳми модармон навиштагӣ аст. ва шақиюн ав саид, ва бадбахт ё некбахт будани ҳамун кӯдака инам менависанд ки оё дар оянда ҳамин кӯдак бадбахт аз дунё меравад ё ки некбахт аз дунё меравад. фаваллоҳи аллазӣ ла илаҳа ғайруҳ инна аҳадакум лаяъмалу биъамали аҳли лҷанна ҳатта ма якуну байнаҳу ва байнаҳа илла зироъ фаясбиқу алайҳи лкитаб фаяъмалу биъамали аҳли ннари фаядхулуҳа. гуфтанд қасам ба номи аллоҳе ки нест илоҳе маъбуде барҳақ лоиқи парастишу ибодат ба ғайр аз ӯ, яқинан ки яке аз шумо амал мекунад ба амали аҳли ҷаннат, мисли амали аҳли ҷаннат, мисли ҷаннатиё амал мекунад. ҳатта яъне то ин ки мебошад байни ҳамун банда ва байни ҷаннат магар як зироъ. зироъ гуфта як миқдори муайян, яъне мақсад аз ин чи аст? мурдани ҳамун инсон наздик меша, ба марг хеле наздик меша. фаясбиқу алайҳи лкитаб фаяъмалу биъамали аҳли ннари фаядхулуҳа. пас дар азал дар муқаддароти ӯ гузаштагӣ аст китоб ки аз ҷониби ҳамун малак ки навишта шуд, он инсон як амале мекунад, амали аҳли дузаха, пас дохили дузах меша. ва инна аҳадакум лаяъмалу биъамали аҳли нар ҳатта ма якуну байнаҳу ва байнаҳа илла зироъ фаясбиқу алайҳи лкитаб фаяъмалу биъамали аҳли лҷаннати фаядхулуҳа. гуфтанд пас яке аз шумо амал мекунад ба амали аҳли дузах, ҳатто ки байни ҳамун инсон ва байни дузах як миқдори кам мемона, яъне ки мурдани ҳамун инсон наздик мешавад, пас амал мекунад ҳамун инсон ба амали аҳли ҷаннат, пас дохили ҷаннат мешавад. раваҳу лбухарию ва муслим. ин ҳадиса имом бухорӣ ва имом муслим раҳматуллоҳи алайҳима ривоят карданд. хуб, чӣ хел як инсон амал мекунад ба амали аҳли ҷаннат, намоз мехонад, рӯза мегирад, садақот метиҳад, ҳаҷ меравад, закот метиҳад, ҳамин амалҳои хуб анҷом метиҳаву он инсон дузахӣ мешудааст. дар ин дигар ҳадиси пайғамбар алайҳиссалату вассалом ҳам ҳаст ки инна арраҷула лаяъмалу биъамали аҳли лҷаннати фима ябду линнас. гуфтанд ки як инсон амал мекунад, амали аҳли ҷанната, корҳои хубу шоистара анҷом метиҳад. он
тарз ки барои мардум зоҳир мешавад. Яъне дар зоҳир мебинӣ ки намоз мехонад, рӯза мегирад, ҳаҷ меравад, закот метиҳад дар зоҳир, аммо дар асл дар қалби он инсон яъне куфр аст ё ширк аст ва дар муқаддароти он инсон навишта шудагааст ки ин инсон аз аҳли дузах аст, он инсон дузах меравад. ё ки як инсон амали аҳли дузаха анҷом метиҳад дар давоми ҳадис, ҳатто ки мурданаш наздик мешаваду он инсон як амали аҳли ҷанната мекунаду ҷаннат меравад. Инам мисли ҳамон ки дар мардум ҳамин хел зоҳир аст ки мебинӣ ки як кораи бада анҷом додистааст, мисле ки ҳазорҳо то имрӯз шояд миллиардҳо инсонҳое буданд ки корҳои бада анҷом медоданд дар зоҳир, аммо охир омада Аллоҳ онҳоро ҳидоят кард ва онҳо дохили ҷаннат шуданд. яъне дар қалби он инсон Аллоҳ як хайра дид, Аллоҳ онҳоро ҳидоят кард. пас чӣ хел гуфта мешавад ки Аллоҳ чаро ин инсона некбахт ё ки ин инсони дигариро бадбахт навишт? чаро? инҷа бародарои азиз, Аллоҳ ба илми қадими худаш ки илми Аллоҳ азалӣ аст, қадим аст, яъне ки аввали илмша ҷаҳл сабқат кардагӣ нест. Аллоҳ аз азал олим аст, ба бандагош медонист ки ҳамин хели бандаҳо меофара ва медонист ки ҳамин банда роҳи хайр, роҳи хуба қабул мекунад ва ин бандаи дигар роҳи бада ихтиёр мекунад. ина Аллоҳ медонист. Он чизе ки Аллоҳ аз азал медонист, аз қадим медонист, аз он ки илми худаш ҳаст, Аллоҳ илми Аллоҳ тамоми махлуқота иҳота кардагиаст. ба ҳамон хотир Аллоҳ ина навишт ки ин банда ҷаннатӣ аст ё ки ин банда дузахӣ аст. фақат аз мову шумо амал кардан, кӯшиш кардан дар кор дар намозҳомон дуо кунем ки Аллоҳ мара аҳли саодат бигардон, бо аҳлу фарзандамон аҳли шақовату бадбахтӣ нагардон. ва ахиру даъвана ани алҳамдулиллаҳи роббил аламин.